So screen தெரியுதா? Yes, sir. Okay. So these are the topics that what we have planned over the next 3 or 4 months. So anthropometry, symptom analysis, then nutrition, immunization and vaccine, medical research. Why I have chosen is because those are the core in pediatrics, core basics actually. So இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நீங்க தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா இத தெரிஞ்சாலே போதும் நீங்க pediatrics பாஸ் பண்ணிடலாம். நீங்க கேஸை பத்தி ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணலனா கூட. So that's why I put this topic in the first step. Then after that, then we'll after these 4 topics, case discussions. We have nephrotic. Nephrotically usually nephrotic on discuss பண்ணிடுவோம். And we have cyanotic congenital heart disease and acyanotic congenital heart disease. And newborn la we'll have a newborn jaundice, preterm and normal newborn. And cardiac la other than that we have non-congenital heart disease like rheumatic. Then fever with hepatosplenomegaly and afebrile hepatosplenomegaly. Afebrile hepatosplenomegaly na mostly with anemia oda irukka mari thalassemias we'll discuss. Then cerebral palsy, pleural effusion. Then syndromes, particularly Down syndrome, which is so common, and IMNCA cases like acute diarrheal disorders, then febrile seizures and acute respiratory infections that I have to add it. I will add it. Then we'll go with the spotters. So இதுதா வந்து நம்ம டென்டேட்டிவான ஷெட்யூலா போட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலா லாஸ்ட் வீக்கே நம்ம ஸ்டார்ட். So last week started it. So we'll go to the anthropometry, which is a very dry topic only. Hello? Sir, slide தெரியுது sir. So anthropometry is basically வந்து it is nothing but the assessment of growth parameters. So as such with the pediatrician பொறுத்த வரைக்கும் what is more important is the growth and development, which is very very different from your this medicine. So medicine la இருந்து கம்பேர் பண்ணும்போது டிஃபரண்டா வந்து உங்களுக்கு growth and development னு ஒரு அடிஷனல் காம்பனன்ட் இருக்கு. So pediatrics பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம growth, development, diet, immunization இதுதான் வந்து ரொம்ப டிஃபரண்டாவும் தனி ஸ்பெஷலைஸ்டாவும் இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம இதை பார்த்துக்கணும். So anthropometric munadi, we know the periods of growth. So we have 2 different periods of growth. One is prenatal period, the other one is the postnatal period. Prenatal period la in the first week, like even before fertilization, you call this as ovum. Then after fertilization, you call this as embryo. Until 8 weeks, you will have embryo. Embryo stage is the stage where majority of the organ will develop. So organogenesis நடக்கிற period இதுதான். So that's why any insult that has been occurred during this period will result in major organ malformations. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்ல ருபலா வருது, இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்ல வந்து வேற ஏதாவது ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அம்மா அப்படின்னா, இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்ல வேற ஏதாவது ஒரு இன்சல்ட், ஹைபாக்சிக் இன்சல்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சங்க் ஆஃப் எம்ப்ரியோவே கொஞ்சம் தனியாக போயிடுதுன்னா ஒரு மேஜர் ஆர்கன் சிஸ்டமே வந்து ஒழுங்காக டெவலப் ஆகாம போயிடுது. தென் ஃப்ரம் 9th வீக்ல இருந்து பர்த் வரைக்கும் we call this as fetus. Why we call this as fetus means from 9th வீக்ல இருந்து you will able to see a miniature baby inside the utero. So after 9 weeks you will able to see the all the other things. So head, trunk, limbs, so எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டா டெவலப் ஆயிடும். Till birth வரைக்கும் you call this as fetus, and after delivery you call this as newborn. In the first 28 days of life you call them as newborn. Of this first 7 days will be early neonatal period, and then from 8th day to 28th day it is the late neonatal period. Then after this the first year you call it as infancy. Then the second year and the third year you call them as toddler. So toddler is the age group where they will be roaming around and they will have a more amount of exploratory activities. So இதெல்லாம் இருக்கும். Development நம்ம பார்க்கலாம். So toddler என்றது second year and third year. Then after that we will have 4 to 6 years will be preschool children. Even though we have schools by 3 years or third year நமக்கு schools எல்லாம் வந்துட்டா கூட previous agesல வந்து 4 to 6 years you call them as preschool children. From 6 years இருந்தா school going நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So 4 to 6 years is preschool, and from 6th year till 12 years you call them as school going children. Then adolescent is a period from 10 years to 19 years. Actually 18 தப்பா கொடுத்திருக்கேன், sorry. It's from 10 years to 19 years. So when you see the growth is a continuous process. இது ஒழுங்கா நடந்துட்டே இருக்கும். Almost from the embryo, from the formation, conception ல இருந்து almost the child will grow continuously, and it also has some order. Okay, certain organs will develop or grow in certain period. So the rate of growth always changes. There is no steady rate of growth. So the growth of rate of growth will be increased in the earlier stages, and some stages it will be
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you take the height எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா the height gain and the weight gain எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல it will be enormous இருக்கும். whereas as age advances height gain will decrease. அதுக்காக வளராதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. the average height gain the child gains will decrease. so height பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். so you have to know that there is a steady state of there is an acceleration is there is a deceleration is there and there is a steady state is also there. so இந்த பீரியட் எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுட்டாதான் எல்லா ஏஜ்க்குள்ள எப்படி வளருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். செகண்ட் thing is the growth patterns usually even development also the head இருந்து சைடுக்கு தான் வந்து நம்மளோட growth எப்பவுமே இருக்கும். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் க்ரோ ஆகணும். will always give more importance to the brain. then அதுக்கப்புறம் தான் somatic growth எல்லாமே வரும். and in growth பொறுத்த வரைக்கும் distal to proximal will be the nature. then in the Schemann's curve பார்த்தீங்கன்னா you have to see that the reproductive system பொறுத்த வரைக்கும் there is a steady state or the inert state is there in reproductive system until 12 to 13 years. then after that there is a accelerated growth. whereas when compared to this brain growth there is a more of acceleration in the brain growth in the first 2 to 3 years. then after that there will be more or less a steady state will be there. and in part also there is an accelerated growth is there and by 8 to 10 years it reaches its peak and then there is a deceleration in the lymphoid growth and there will be a steady state. so in general when you see that in the first few years of life till 4 to 5 years there is an acceleration in the growth. then after that from the 4th year till the 12th year there is somewhat a steady state of growth is been there. then after that once they enter the puberty then there is again another accelerated growth is been there. so different tissues growth at different rates. so நான் எப்படி அசஸ் பண்ண முடியும் growth parameters அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். இந்த 5க்குள்ள தான் எல்லா growth parameters நம்ம அசஸ் பண்ண போறோம். so first one is weight. weight is more important. எப்போ ஆந்திரோமெட்ரி சொல்லும் போது நீங்க weight தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும். பிகாஸ் weight வந்து வெயிட்லயே சில பிரச்சனைகள் இருந்தாலுமே கூட weight pediatrics are more concerned with weight means weight always tells to the acute nature of the disease. for example ஒரு குழந்தை வந்து ஓரளவுக்கு வளர்ந்துட்டே போகுது. ஓரளவுக்கு ஒரு 100 சென்டிமீட்டர் ஹைட் ரீச் ஆயிடுச்சு. ஸோ 100 சென்டிமீட்டர் ஹைட் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த குழந்தை மால்நியூட்ரிஷன்ல போச்சுன்னா இந்த 100 சென்டிமீட்டர் வந்து 90 சென்டிமீட்டராவோ 90 சென்டிமீட்டராவோ குறையாது. ஸோ the 100 centimeter will always be retained. There is no decrease in height. Whereas when you compare weight எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ in particular இந்த பாப்பா ஒரு acute illness வந்துச்சுன்னா particular 8 கிலோ குறையும். So weight always has a decremental response and incremental response. Both will be there. Whereas height பொறுத்த வரைக்கும் there is no decremental response. So acute changes will not be reflected in height. So acute changes will be reflected in weight. Whereas chronic changes will be reflected in height in the form of not gaining height. ஆனால் deceleration decremental state இருக்கவே இருக்காது. So that's why we are more preferring on weight. Second thing why we are more preferring on it is majority of the drug doses in pediatrics are more concerned with the weight தான். ஸோ இத்தனை மில்லிகிராம் பெர் கேஜி இத்தனை ml பெர் கேஜி அப்படின்னு சொல்லி வெயிட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்குறோம். ஸோ தட்ஸ் வை வெயிட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன் கம்பேர்ட் டு ஹைட். செகண்ட் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா லென்த் ஆர் ஹைட். ஏன் சார் இது மாதிரி 2 வார்த்தை நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் less than 2 years where they are unable to stand properly we have to go for length. all children who are unable to stand properly you have to take length rather than height. okay நம்ம படுக்க வச்சு எடுத்தா அது லென்த் வேற நிக்க வச்சு எடுத்தா அது ஹைட். ஸோ இதுதான் ரெக்கமெண்டா இருந்தா அது லென்த் தென் எரெக்டா இருந்தா அது ஹைட். ஸோ இதுதான் இதோட மீனிங். ஏன் இது ரெண்டுக்கும் நம்ம 2 டிஃபரெண்ட் என்டிட்டி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் த லென்த் இஸ் மோர் வென் கம்பேர்ட் டு ஹைட். பிகாஸ் ஒன்ஸ் நம்ம எரெக்டா நிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்மளோட ஸ்பைனல் கர்வேச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா வந்து கர்வ் ஆரம்பிச்சிடும். So you have a thoracic kyphosis and lordosis, lumbar lordosis எல்லாமே இருக்கிறதுனால height will be always lesser than the length. So நம்ம கீழே படுத்துட்டோம் ரெக்கமெண்டா படுத்துட்டோம் அப்படின்னா these curvatures are lost. So the spine becomes more straight. So the length but the height always the length will be 1 or 2 centimeter more when compared to the height. அது நம்ம ஞாபகம். செகண்ட் திங் நான் யாருக்கெல்லாம் லென்த் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் children less than 2 years you have to always go for length. And children with quadriplegic cerebral palsy, where the child is unable to stand properly. So, அந்த படுத்துட்டே தான் இருக்கும். அந்த குழந்தை எப்படி நம்ம நிக்க வச்சு ஹைட் எடுக்க முடியும்? So, then child with acute flaccid paralysis hypotonia, where the child is unable to stand. So, எந்தெந்த குழந்தையெல்லாம் நிக்க முடியாதோ அந்த குழந்தைக்கு தான் நம்ம லென்த் எடுக்கணும். Then children more than 2 years who are able to stand, then you have to take it as height. So, you have to remember the difference between the length and the height. Then the third thing is head circumference. Head circumference is an indicator of the brain growth. Head circumference, the increase in the head circumference is an indirect measurement of how the brain is growing. And in the same way, chest circumference will tell you how the body is growing. That's why we are always comparing the head circumference, chest circumference. In the early ages, particularly in first year, the head circumference will increase a lot. So, head
வந்துட்டே போகும். ஸோ அப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது chest circumference will be more than compared to chest circumference. Whereas by 9 months to 1 year, the chest circumference will equalize. Then after that, the brain growth is not that much, whereas the body growth will be more. So that's why the chest circumference exceeds the chest circumference. ஏன் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னா அதோடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர் விட ஒரு தலை ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ஸோ அதனால பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கு. So in this way, you remember, in less than 1 year old child, the circumference is always more than the chest circumference. By 1 year it equalizes, then by after 1 year the chest circumference will be more than chest circumference. Yes, still after 1 year chest circumference வந்து chest circumference விட கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1 இயருக்கு அப்புறமா பாடி க்ரோ ஆகலன்னு அர்த்தம். அப்ப என்ன அர்த்தம்? That is an indicator of malnutrition. Then the other thing which you have to remember here is mid-term circumference. அதை include பண்ணல. That also be included. Why it is not been included na? Mid-term circumference is only specific for certain ages. By 1 year and 5 years mid-term circumference use பண்றோம். Still now even WHO tells even from 6 months வந்து நம்ம mid-term circumference use பண்ணலாம். From 6 months to 60 months we have to use mid-term circumference, and then only during the late adolescent period you can use mid-term circumference. So அதை தவிர நம்ம mid-term circumference வேற எங்கேயும் யூஸ் பண்றது இல்லை. Then arm span is nothing but நம்ம ரெண்டு கையை நீட்டமா ரெண்டு பக்கமா விரிச்சு வச்சுட்டு இந்த மிடில் ஃபிங்கர்ல இருந்து அந்த மிடில் ஃபிங்கர் வரைக்கும் அந்த ஸ்டெப்ல மெஷர் பண்ணோம்னா that is the arm span. Then the upper segment lower segment ratio. Upper segment lower segment ratio பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவோம், அம்பலோக்கு தான் மிட் பாயிண்ட் நினைக்கிறோம். பட் அப்படி கிடையாது. நம்மளோட pubic symphysis தான் நம்ம மிட் பாயிண்டா எடுத்துக்கிறோம். Anything that is above the pubic symphysis is upper segment, anything that is below the pubic symphysis is lower segment. ஏன் சார் நம்ம இப்படி பிரிக்கணும் பேசணும், அம்பலோக்கு செல்ஸை பிரிக்கணும் அப்படின்னா the rationale why we have separated this is above the pubic symphysis பார்க்கும்போது the height is predominantly given by your spine and the skull. So கண்டு ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்து membranous ossificationனால வருது. Okay, so these are bones that is being ossified by membranes. So அப்போ இது எல்லாமே membranous ossificationல வருது. Whereas pubic symphysis வந்து என்ன இருக்கு, லாங் போன்ஸ் தான் இருக்கு, ஃபிங்கர் டிபியா அதனால கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. All these things will be cartilage ossification. That is called as infantile ossification. So skeletal dysplasia என்ன இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த கேசஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா என்கான்ட்ரல் ஆசிஃபிகேஷனை அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ in order to identify the difference which particular part is very affected அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have to take the upper segment and lower segment ratio. And the upper segment and lower segment ratio is not normal. ஒழுங்கா வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா then skeletal dysplasiasலாம் இருக்கிறாது. சாஃப்ட் ரிலேட்டட் கேசஸ்ல நம்ம இதை ஃபர்தரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். But the rationale between this upper segment and lower segment is upper segment is contributed to membranous bones, and the lower segment is contributed by your long bones. Then what are the average growth கேட்பாங்க. ஒரு ஆவரேஜா பாப்பா பிறக்கும்போது எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும், எவ்வளவு லென்த் இருக்கும், எவ்வளவு எக்ஸப்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி நாங்க கொடுத்துக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆல் திஸ் பாயிண்ட்ஸ் they will be directly asking in your exam. That's why I have given here. So average growth parameters at birth பார்க்கும்போது ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது it weighs around 3 kg. The average weight is 3 kg. Then the length is 50 centimeters and the upper segment lower segment ratio is 1.7. Yeah, 1.7 because in newborn the umbilicus is usually be the midpoint. So upper segment is contributed even more than the midpoint. So அதனால upper segment is more when compared to lower segment. Head circumference is usually 33 to 35 centimeters and chest circumference is 31 to 33 centimeters. So this will be the normal growth parameters at birth. And you have to remember two things based on this. So based on the birth weight, you classify the newborn babies into babies with 2.5 kg to 4 kg. You classify them as normal. Okay. So there is no AGA, SGA இந்த மாதிரிலாம் இதுல பேசக்கூடாது. வெறும் birth weight மட்டும் கொடுக்குறாங்க. ஏஜ்க்கு எதுவுமே தெரியல, ஜெஸ்டேஷன் எதுவும் தெரியலன்னா நீங்க இப்படிதான் கிளாஸிஃபை பண்ணணும். So this is 2.5 kg to 4 kg is normal. Anything that is less than 2.5 kg, you remember 2.5 kg is normal. So that means 2,499 grams. அது வரைக்கும் தான் you take it as low birth weight. So anything below 2.5 kg, you call them as low birth weight babies. So இதுலயும் இன்னும் நம்ம வந்து சிவியரிட்டியை மென்ஷன் பண்ணணுன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், even less than 1.5 kg we will be calling them as very low birth weight babies. Because இப்போ 900 கிராம் இருந்தாலும் low birth weight தான், 1.1 kg நால low birth weight தான், 1.8 kg நால low birth weight தான், 2.4 kg நால low birth weight தான். அப்போ low birth weight உடைய சீரியஸ்னஸ் எவ்வளவு இருக்குங்கிறத நம்மளால ஃபுல்லா சொல்ல முடியல. ஸோ அதனால they are further categorized them into very low birth weight babies for babies less than 1.5 kg
And for babies less than 1 kg, they'll be calling it as extremely overweight babies. Okay. For babies more than 4 kgs, they'll be called as large babies. Okay. So இது வந்து வெறும் based on birth weight வச்சு தான் நம்ம வந்து இதை கிளாஸிஃபை பண்றோம். பட் பேஸ்ட் ஆன் த பர்த் வெயிட், எனக்கு பர்த் வெயிட்டே தெரியும், எந்த ஜெஸ்டேஷன் இதை பிறந்திருக்குன்னு தெரியும் அப்படின்னா, தென் யூசிங் த பென்டன்ஸ் சார்ட் ஐ கேன் கால்குலேட் தம். ஸோ பேபிஸ் அந்த ஜெஸ்டேஷன் ஏஜுக்கு அதோட பர்த் வெயிட்டை நான் பிளாட் பண்ணும்போது அந்த பென்டன்ஸ் சார்ட்ல 10th சென்டைலுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா யூ ரிமெம்பர் தீஸ் சைல்ட்ஸ் ஆர் ஸ்மால் ஃபார் ஜெஸ்டேஷன் ஏஜ் பேபிஸ். அந்த ஜெஸ்டேஷன் ஏஜுக்கு அதோடைய இது கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ தே ஆர் ஸ்மால் ஃபார் ஜெஸ்டேஷன் ஏஜ் பேபிஸ். ஸோ ஹியர் தென் பாயிண்ட் இஸ் 10th சென்டைல். இந்த சென்டைல் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோம். எல்லாத்துக்குமே -2ST நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். எல்லாம் 3rd சென்டைல் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். ஆனா சிலதுக்குலாம் மாறி மாறி வரும். அதனால தான் இதை திருப்பியும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்கறாங்க. ஸோ SGA பொறுத்த வரைக்கும் பேபி ஹேவிங் பர்த் வெயிட் ஆஃப் லெஸ் தென் 10th centile ஃபார் த ஜெஸ்டேஷன் ஏஜ் they will be called as SGA. Anything between 10th centile to 90th centile you call them as AGA, that is appropriate for gestation. Anything which is more than 90th centile you call them as a large for gestation age. Okay, so this is based on the birth weight and the gestation age. So for example நம்ம கொடுத்திருக்கோம், இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து இத பென்டன்ஸ் சார்ட். ரிமெம்பர் all charts will be available for both boys and girls. செப்பரேட்டா இருக்கு, பாய்ஸ்க்கு தனியா கேர்ள்ஸ்க்கு தனியா இருக்கு. ஸோ பாயா கேர்ளாங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சார்ட்டை சூஸ் பண்ணோம். இப்போ நான் வந்து ஒரு பாய் பேபி பிறந்திருக்கு. ஸோ அதோட ஜெஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 36 weeks, அதோட வெயிட் வந்து 1.8 kg. ஸோ இப்போ நான் பென்டன்ஸ் சார்ட்ல போட போறேன். ஸோ என்ன பண்ணோம், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ மார்க் வேர் இஸ் 36 kg. ஸோ 36 weeks. ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் 36 weeks. Then you see where is 1.8, here it is 1.5. So 1.5 ல இருந்து 2, there means 5 divisions இருக்கு. So 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. So 1.8 மார்க் பண்ணிருக்கோம். So இது ரெண்டு எங்க இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். So இது ரெண்டுமே வந்து they'll be intersecting here. So that is well below the 10th centile. So இங்க வந்து உங்களுக்கு 3rd centile, 10th centile, 50th centile, 90th centile, 97th centile அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது 90யும் 10ம் மட்டும்தான், வேற எதுவும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்ல. So here you say that this baby weighs less than 10th centile. So this baby is categorized as small for gestation age. So this is how you use the Fenton's chart and to calculate this. Okay. So supposedly இந்த baby வந்து நம்ம கொடுத்திருக்கிற baby வந்து 10th centile-க்கு 50th centile-குள்ள வருது அப்படின்னா the baby weighs around this kgs. This comes between 10th centile and 50th centile. That means it is appropriate for gestation age அப்படி நம்ம சொல்லணும். ஸோ சொல்லும் போது எந்த சென்டைல இருந்து எந்த சென்டைல் நடுவில் இருக்கு, எந்த சென்டைலுக்கு கீழே இருக்குங்கிறதே நம்ம எப்பவுமே தெளிவா சொல்லணும். ஸோ யூ ரிமெம்பர் திஸ் 10th centile, 50th centile, 90th centile. Say whether it is less than 10th centile, it is SGA. If it is 10 to 50, it is AGA. 50 to 90, it is AGA. If it is more than 90th centile, then you call them this large for gestation age. So this is how you use this Fenton's chart. So it is less than 10th centile, so you categorize them into small for gestation age babies. Okay. So as such ஒரு பேபி பிறந்ததுக்கு அப்புறம் postnatal growth எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, when you compare this, see in the first 3 months the baby weighs 20 to 30 grams per day. Remember, you just remember one formula, this is very much enough. For first 3 months நீங்க இந்த formula தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். The baby must gain a weight of about 10 grams per kg per day. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். அதனால தான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. So for example ஒரு 2 kg பாப்பா அப்படின்னா 20 grams, ஒரு 3 kg பாப்பானா 30 grams, ஒரு 2.5 kg பாப்பானா 25 grams per day. The child has to increase the weight. Remember, in the first 7 days or 10 days the baby will lose weight. So அப்ப நான் வந்து இப்போ ஒரு 60 days பாப்பாக்கு கால்குலேட் பண்றேன் அப்படின்னா 60 days வந்து ஃபர்ஸ்ட் 10 days மைனஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் 50 days இருக்கு. இப்போ இந்த பாப்பா வந்து 2.5 kg இருக்கு அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு 25 கிராம் ஏறணும். அப்போ 50 daysக்கு 50 into 25. ஓகே, ஸோ திஸ் கம்ஸ் அரௌண்ட் 1250. ஸோ அப்போ ஒரு 2.5 kg இருக்க பாப்பா 60 daysல இட் வில் பி அரௌண்ட் 3.750 kg இருக்கணும். So this is the expected weight calculation. So இப்படிதான் வந்து இதுவாகும். Apart from this, we have specific formulas that is called as Veach formulas. So remember, the first year Veach formula will be applicable only from 3 months to 1 year. Here you can calculate the formula using this age in months plus 9 divided by 2. Whereas from 2 to 6 years, it is 2 into age in years plus 8. Whereas from 7 to 12 years, it is 7 into age in years minus 5 by 2. Okay, so these formulas you can use to calculate the expected weight. Remember, nowadays we are using growth charts. So growth charts தான் இப்போ எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, சென்டைல்ஸ் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. பட் how will you calculate expected weight ன்னு கேட்டா சொல்றதுக்கு இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா போதும். Okay, then based on the birth weight you see that the baby's birth weight doubles by 5 months, whereas the same way the baby's birth weight triples by 1 year, and the baby's birth weight into 4 quadruples by 2 years and into 10 by 10 years. So அப்போ ஒரு பாப்பா 3 கிலோ இருக்க ஒரு பாப்பா ஒரு வயசு வரக்குள்ள 9 கிலோ இன்க்ரீஸ்.
Okay, so that means it almost triples its birth weight. Okay, so how will you measure weight? You will measure weight using an electronic weighing scale or a bathroom scale. What we will use? Always weigh the baby with naked or with minimal clothing. So usually baby newborn la varudha appadina adukku neenga pampers ellathiyum kaltittu அப்படியே போடலாம். இல்ல அப்படின்னா மினிமல் க்ளோத்திங்கோட வெறும் ஜட்டி மட்டும் போட்டுட்டு you can ask the mother to weigh the baby. So you weigh the baby naked or with minimal clothing. Those babies who are unable to stand, okay, then what you will do is you weigh the baby and the mother. Baby and mother ரெண்டு பேரையும் ஃபர்ஸ்ட் வெய் பண்ணிட்டு அப்புறம் மதரை தனியா செப்பரேட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நீங்க செப்பரேட் பண்ணி நீங்க வந்து பேபியோட வெயிட்டை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் மதரை நிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க ஸ்கேல டேர் பண்ணிட்டு, டேர் பண்றதுன்னா இது ப்ரெஷர் இட் பிகம் ஜீரோ. டேர் ஸ்கேல்னு சிலது இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து நீங்க திருப்பி ஒரு தடவை காலை ஒரு தடவை தட்டினீங்கன்னா திருப்பி ஜீரோக்கு போயிடும். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் மதரை நிக்க வச்சிருங்க, அது ஒரு வெயிட் காட்டும். அதுக்கப்புறம் தட்டினீங்கன்னா திருப்பி வந்து அந்த ஸ்கேல் வந்து ஜீரோக்கு போயிடும். திருப்பி நீங்க பேபியை கொடுத்தீங்கன்னா பேபியோட வெயிட் நமக்கு வந்துடும். அப்படியே கால்குலேட் பண்ணலாம். இல்ல டேரண்ட் ஸ்கேல் எங்கிட்ட இல்ல சார், நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மதரை பேபியும் சேர்த்து வெயிட் பண்ணிட்டு அப்புறம் மதரை தனியா வெயிட் பண்ணிட்டு இதுல இருந்து நம்ம மதரோட வெயிட்டை செப்பரேட் பண்ணோம்னா நமக்கு பேபி வெயிட் கிடைச்சிடும். Then when compared to the length பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன், பர்த் லென்த் வந்து 50 சென்டிமீட்டர். இப்போ எப்படி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பர்த் லென்த்ல இருந்து ஹாஃப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரோட இன்க்ரிமெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் இயரோட இன்க்ரிமெண்ட்ல இருந்து ஹாஃப் வந்து செகண்ட் இயரோட இன்க்ரிமெண்ட், அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து செகண்ட் இயரோட இன்க்ரிமெண்ட்ல இருந்து ஹாஃப் வந்து தேர்ட் இயர் இன்க்ரிமெண்ட். அதுல இருந்து எவ்ரி இயர் அதே சேம் இன்க்ரீஸ் தான் இருக்கும். பர்த் லென்த் 50 சென்டிமீட்டர்ஸ்னா அதுல பாதி 25 சென்டிமீட்டர்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வருது. ஸோ அப்போ அல்டிமேட்டா எவ்வளவு லென்த் கெயின் ஆகுது, 25 சென்டிமீட்டர்ஸ் கெயின் ஆகுது. ஸோ ஃபைனல் லென்த் வில் பி 75 சென்டிமீட்டர்ஸ். So first year increment 25, அதுல பாதி 12.5. So the 75 ஓட 12.5 ஆட் பண்ணா 87.5. Then 12.5ல பாதி வந்து 6. So அப்போ 87.5 plus 6 வந்து around it will be nearing round off பண்ணனா 94. Then from 94 plus 6 is 100. So remember 50 centimeters இருக்க birth length அதோடைய 100 centimeters reach பண்றதுக்கு 4 years ஆகும். So birth weight doubles by 5 months, triples by 1 year. Whereas the birth length doubles by 4 years and triples by 12 years. So அதோடைய weight length வந்து triple பண்றதுக்கு இந்த baby 150 centimeters reach பண்றதுக்கு it takes around 12 years. So this we have to remember. From 2 years to 12 years you can use a formula called as Veach formula, that is age in years into 6 plus 77. So from third year the average gain of height will be only 6 centimeters. Any baby which has a gain of height of less than 4 centimeters needs to be evaluated for short stature. So எனக்கு வந்து 2 வயசு 3 வயசுல இருந்து 4 வயசு இந்த பாப்பா போயிருக்கு. ஆனா வந்து ஹைட் கெயின் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 3 சென்டிமீட்டர் தான் வளர்ந்துருக்கு போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கு அப்படின்னா it has to be evaluated. So a baby which is not gaining weight of at least 4 centimeters has to be evaluated for short stature. That will be applicable only from 3 years. So you can measure the height and the length using 2 instruments. One is infantometer. So நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், for height you can have stadiometer. So this is what is called as infantometer. It has a fixed end in the right side பாருங்க, and in left side you will be having a movable end. Okay, this fixed end வந்து நம்ம வந்து இந்த பக்கம் தலை வச்சுக்கிறோம், movable end ஆன காலை வச்சுக்கிறோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பேபியை படுக்க வச்சுட்டு மூவபிள் லென்த்தை வந்து பேபியோட ஃபீட்டுக்கு கரெக்டா வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா உள்ள ஒரு பிளாக் கலர்ல தெரியுதுல, ஸோ தட் வில் பி கிவ் யூ தி லென்த். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் மெஷர். ஸோ அப்போ தி ஃபிக்ஸட் எண்ட், ஏன் நான் ஃபிக்ஸட் எண்ட் ஹெட் ஹேண்ட் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்டைம்ஸ் லோயர் எண்ட் மூவபிள் எண்ட் வந்து நம்ம ஹெட் ஹேண்ட் வச்சு அடிச்சோம்னா சில சமயம் பேபியோட தலையில போய் அடிச்சிச்சுன்னா இட் வில் காஸ் ஹார்ம் டு த பேபி. ஸோ தட்ஸ் வை த ஹெட் ஹேண்ட் வில் பி ஃபிக்ஸட். Okay, the head end will be fixed and you always need 2 persons to this. So mother இல்லாம இத தனியா நம்ம பண்ண முடியாது. So mother என்ன பண்ண சொன்னோம்னா, head endல பாப்பா வச்சுக்கிட்டு கீழ வச்சு தான் அத மெஷர் பண்ணனும். You ask the mother to see the baby straight. So the baby and the mother should have an eye to eye contact. So this makes that the baby's head will be 90 degrees. Then நீங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, ஹிப்பையும் நீயும் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு lower pad வந்து that is the other edge வந்து நம்ம வந்து பேபியோட ஃபுட்ல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பேபியை தூக்கிட்டு வில் see the length. While measuring the height we are using stadiometer. Stadiometer மெஷர் பண்ணும்போது முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி பேஷண்ட்டை நிக்க வைக்கணுங்கிறது தான். நம்ம முக்காவாசி அதுல நம்ம தவறிடுறோம். எப்படி நிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, these 3 things will be always touching it. The first one is the heel, the second one is the buttock, and the third one is the shoulder. So heel, buttock, shoulder இது மூணுமே வந்து நம்மளோட ஸ்டேடியோமீட்டரோட ஸ்கேல்ல டச் பண்ணும். Then the head will be in the Frankfurt plane straight. நீங்க தூரமா பார்க்க ஆல்மோஸ்ட் Frankfurt plane குள்ள போய்டும். சோ இத வச்சிட்டு
யூ வில் ஹேவ் அ மூவபிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அபவ் தி ஹெட். ஸோ அதை எடுத்துட்டு வந்து கரெக்டா வச்சு நம்ம வந்து எவ்வளவு ஹைட் இருக்குன்னு நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். தென் இந்த போஸ்ட்நாட்டல் ஏஜ் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெட் சர்கம்ஃபரன்ஸ்ல வந்தீங்கன்னா we know that the baby's head circumference is 33 to 35 centimeters. So you take it as 33 centimeters. So எப்படி கெயின் ஆகும்? ஸோ இது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான கேள்வி. மைக்ரோகெஃபலி, சிபி இந்த மாதிரி எந்த கேஸ் இப்போ ஸ்பாட்டர்ல ஒரு மைக்ரோகெஃபலி வருதுன்னா இந்த கேள்வி கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஒரு ஹெட் சர்கம்ஃபரன்ஸ் ஆவரேஜா எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு பாப்பாக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான கேள்வி. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 months இன்க்ரீஸ் இன் ஹெட் சர்கம்ஃபரன்ஸ் 2 centimeter per month. அப்போ ஒரு மாசத்துக்கு 2 சென்டிமீட்டர்னா மொதல் 3 மாசத்துக்கு 6 சென்டிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. So, அப்போ 33 plus 6 is 39. For next 3 months, it will be 1 centimeter per month. So, the total increment for this period will be 3 centimeters. That is 3 into 1. That is 3 centimeters. So, 39 plus 3 is 42. Then from next 6 months, it will be 0.5 centimeters per month. So, 0.5 into 6 is 3. So, the increment for this period is 3. So, 42 plus 3 is 45. So, 33 ல இருந்து 45 centimeters increase ஆகுது. So, the increase in head circumference is around 12 centimeters in first year. Okay. So, this is the maximal period of head circumference growth. So, this is how you will measure. Encircle the points, supraorbital ridges and the external occipital protuberance. Okay, external occipital protuberance, supraorbital ridges நம்ம மெஷர் பண்றோம். நாம மெஷர் பண்றது என்னது? Occipitofrontal circumference. So, head circumference நம்ம மெஷர் பண்றது எது? Occipitofrontal circumference. So, எப்பவுமே அதை மெஷர் பண்ணும்போது we have to measure the largest. ஒரு சில ஸ்கல் எல்லாம் அப்டார்மலா இருக்குன்னு எப்படி சார் மெஷர் பண்றதுன்னா எது லார்ஜஸ்ட் ஆக்சிபிடோஃப்ராண்டல் சர்கம்ஃபரன்ஸோ அதுதான் நம்ம மெஷர் பண்ணணும். தென் யூ ஆல்வேஸ் மெஷர் இட் ஃப்ரம் த லேட்டரல் சைடு. பேபிக்கு மூஞ்சிக்கு நேரம் எடுத்துட்டு போயிட்டு பேபியை மூஞ்சிக்கு நேரம் டேப் எடுத்து போய் நம்மளும் மூஞ்சிக்கு நேரம் போய் பேபியை பயன்படுத்தக்கூடாது. ஸோ ஆல்வேஸ் யூ மெஷர் இட் ஃப்ரம் த லேட்டரல் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் யூ வில் ஆல்வேஸ் யூஸ் அ கிராஸ் ஓவர் டெக்னிக். இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, ஒரு டேப்பை இன்னொரு டேப் மேல கிராஸ் ஓவர் பண்ணணும். டெய்லர் பண்ற மாதிரி நம்ம வந்து அப்படி இறுக்கி கரெக்டா பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஒரு டேப்பை இன்னொரு டேப் மேல கிராஸ் ஓவர் பண்ணி தென் யூ வில் ஏபிள் டு see this. Okay, so this is how you will measure the head circumference. ஏன் இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல நான் சொல்லியிருக்கேன்னா these steps will be assessed. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாஸ்டல்ல வந்து மெஷர் ஹெட் சர்கம்ஃபரன்ஸ் கேக்குறாங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ்க்குலாம் மார்க் இருக்கும். நீங்க வந்து பேஷண்ட் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா, பேஷண்ட் கிட்ட பேசுறீங்களா, பேஷண்ட் கிட்ட ப்ரொசீஜர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்களா, அதுக்கப்புறம் தென் நீங்க வந்து சூப்பரார்பிட்டல் ரிட்ஜஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன் கால்குலேட் பண்ணிருக்கீங்களா, அதுக்கப்புறம் என்சர்க்கிள் பண்ணது கரெக்டா என்சர்க்கிள் பண்ணிருக்கீங்களா, லேட்டரல் சைட்ல இருந்து மெஷர் பண்ணிருக்கீங்களா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. இதை பார்த்து தான் அவங்க மார்க் போடுவாங்க. தென் நீங்க சொல்ற மெஷர்மெண்ட் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.5 யூஸ் பண்ணி தே வில் அசஸ். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹாஸ்டல் வந்துச்சுன்னா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு மார்க்ஸ் இருக்கும். தட்ஸ் வை ஐ அம் delineating the steps. So how will you interpret this? So when the head circumference is more than 2 standard deviations from the mean, you call this as macrocephaly. Remember, macrocephaly and hydrocephalus are not synonymous. Macrocephaly பொறுத்த வரைக்கும் head circumference தலை பெருசா இருக்கு அவ்வளவுதான். அந்த தலைக்குள்ள நிறைய தண்ணி சேர்ந்து இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் ஹைட்ரோகெஃபலஸ். ஸோ சம்டைம்ஸ் இது வந்து வேற ஏதாவது செரிப்ரல் ஹைப்பர்ட்ரோஃபினாலேயே இருக்கலாம், ஜைஜாண்டிசம்னால இருக்கலாம், போன் குரோத்னால இருக்கலாம், எதுல ஒன்னா இருக்கலாம். ஸோ மேக்ரோகெஃபலினா என்னன்னா எது பெருசா இருக்கு அவ்வளவுதான். ஹைட்ரோகெஃபலஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஈட்டியாலஜி ஃபார் மேக்ரோகெஃபலி. ஸோ 2 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை நீங்க கண்ண முடிட்டு எல்லாத்துக்குமே சொல்லிடலாம். பட் ரிமெம்பர், மைக்ரோகெஃபலியை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் 3 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் மாறி இருக்கு, அதனால இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப நியூபார்னுக்கு பர்த் ரேட் வச்சு நம்ம ஏஜிஎஸ்சி சொல்லும் போது லோவர் மோஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் 10th centile, ஹையர் மோஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் 90th centile. வேறஸ் இங்க இன்டர்பிரேஷன் பார்க்கும்போது மேக்ரோகெஃபலினா 2 ST above the mean அதை நம்ம சொல்லிட்டோம். ஆனா மைக்ரோகெஃபலினா 2 ST below the mean கிடையாது, 3 ST below the mean. So microcephaly is defined as occipitofrontal circumference less than 3 standard deviation below the mean for the age and sex. You call this as microcephaly. Then we are moving on to the mid-arm circumference. Mid-upper circumference in 1 to 5 years is so constant because the fat that is accumulated in the infancy is replaced by muscle mass. So அதனால 1 to 5 years இது ரொம்ப கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். Then normal is 16 centimeters up to 14 to 16 centimeters. That is normal. Moderate malnutrition 12.5 centimeters to 13.5 centimeters. Whereas severe malnutrition it is less than 12.5 centimeters. So இது mid-arm circumference உடைய classification. So எப்படி நீங்க மெஷர் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆமா வந்து நம்ம ஸ்டெப் 1ல நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா பெண்ட் பண்ண சொல்லணும். ஏன் பெண்ட் பண்ண சொல்றீங்க அப்படின்னா பெண்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒலிக்ரோனான் ப்ராசஸ் தெரியும். ஸோ அதனால யூ ஆல்வேஸ் பெண்ட் த லெஃப்ட் ஆர்ம் 90 degrees அண்ட் யூ ஃபைண்ட் த மிட் ஆர்ம். எப்படி மிட் ஆர்ம் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் யூ பால்பேட் தி acromion process. Okay, first you palpate the acromion process in the shoulder.
பெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறனால ஒலிக்கர் நான் ப்ராசஸ் கீழே இருக்கிறது தெரிஞ்சு. ஸோ ஃப்ரம் அக்ரோமியன் வந்து ஒலிக்கர் நான் ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் மெஷர் இட், தென் யூ ஐடென்டிஃபை த மிட் பாயிண்ட். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஐடென்டிஃபை த மிட் பாயிண்ட் யூ மார்க் வித் பென்சில் ஆர் பென். ஸோ பென் இருந்துச்சுன்னா பென்ல லைட்டா மார்க் பண்ணிட்டு தென் யூ என்சர்க்கிள் இட். ஓகே, யூ என்சர்க்கிள் அட் தி பாயிண்ட், மிட் பாயிண்ட். மிட் பாயிண்ட்ல என்சர்க்கிள் பண்ணி இதுலயும் நம்ம அதே கிராஸ் ஓவர் டெக்னிக் தான் ஃபாலோ பண்றோம். ரொம்ப டைட்டா ஸ்கின்ல ரிங்கிள் விடுற அளவுக்கு நம்ம ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது, சர்க்கிள் பண்ணக்கூடாது. அதே போல கேப் இருக்கிற மாதிரி சர்க்கிள் பண்ணக்கூடாது. யூ ஜஸ்ட் டைட் எனஃபா நீங்க வந்து கிராஸ் ஓவர் பண்ணிட்டு யூ வில் சி தி இது. ஸோ சம்டைம்ஸ் சில காலேஜஸ்ல வந்து யூ வில் ஹாவ் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டேப்ஸ். இந்த டேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல வந்து அப்படியே உள்ள சொருவி நீங்க அப்படியே பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியே பண்ணலாம். சில பேர் நம்ம வந்து நம்ம வேற இன்ச் டேப் தான் யூஸ் பண்றோம், நம்ம இன்ச் டேப் யூஸ் பண்ணியே பார்க்கலாம். ஓகே, தென் யூ வில் இன்டர்பிரட். ரெமெம்பர் நான் முன்னாடி என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு, 12.5 சென்டிமீட்டருக்கு கம்மியா இருந்தா சிவியர் மால்நியூட்ரிஷன், 12.5 to 13.5 மாடரேட் மால்நியூட்ரிஷன், தென் ஃப்ரம் 14 to 16 யூ கால் தம் அஸ் நார்மல் சொன்னேன். ஆனா WHO ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சு மிட் ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கிளாசிஃபை பண்ணும்போது அதை வச்சுதான் வந்து அவங்க வந்து கலர் கோடு கொடுத்துருக்காங்க. So there are two types of color coded tapes you are having. முன்னாடி எல்லாம் கலர் கோடட் டேப்ல நீங்க ஷக்கீர் ஸ்டெப் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அந்த ஷக்கீர் ஸ்டெப்ல ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி 12.5 கீழே ரெட் ஆகும், 12.5 to 13.5 எல்லோ ஆகும், மோர் தென் 13.5 வந்து கிரீனாவும் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ ஒரு விஹெச்என் இவங்க எல்லாம் போய் அசஸ் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது டக்குன்னு பார்த்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம சொல்லிடுவோம்மா, நீ சுத்தி பாக்குறியா, சுத்தி பார்க்கும்போது மெஷர் பண்ணும்போது பச்சை கலரா இருந்தா நல்லா சாப்பிட சொல்லு, எல்லோ கலரா இருக்கா சத்து நிறைந்த பொருட்கள்லாம் சாப்பிட சொல்லி புதுசா என்னென்னலாம் நம்ம அடிஷனலா சத்து நிறைந்த பொருட்கள் கொடுக்கணுன்றதுக்கு கவுன்சில் பண்ண சொல்லி சொல்லுவோம். ரெட் கலரா இருக்கா தயவு செஞ்சு நேரம் என்கிட்ட முதல் அமைச்சிரு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ வில் டீச் த விஹெச்என். ஸோ அவங்களுக்கும் நம்ம சொல்றதுக்காக நம்ம இது வச்சிருக்கோம். பட் இப்போ WHO பொறுத்த வரைக்கும் SAM கிளாசிபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் லெஸ் தென் 11.5 சென்டிமீட்டர்ஸ் தான் சிவியர் அக்யூட் மால்நியூட்ரிஷன் நம்ம வச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால WHO டிவைஸ் பண்ண டேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ரெட் கலர் 11.5 கீழேயும், எல்லோ கலர் 11.5 to 12.5லையும், 12.5க்கு மேல உங்களுக்கு வந்து கிரீன் கலர்லயும் இருக்கும். So this is the important difference between your WHO tape and a Shakir tape. Shakir tape la red will be up to 12.5, 12.5 to 13.5 is yellow and more than 13.5 is green. Whereas in case of WHO tape, less than 11.5 is red, 11.5 to 12.5 is green, sorry yellow and more than 12.5 is green. So that's Shakir tape. இங்க பாருங்க, இங்க வந்து 12.5 க்கு மேல green-ஆ இருக்கு. That is properly nourished. Yellow zone வந்து 12.5 to 13.5. So this is moderately malnourished. Less than 12.5 you call them as acutely malnourished. Okay. You have certain criteria. So இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண போறோம். So weight for age. So நீங்க சொல்லும்போது இந்த anthropometric measuresல weight for age, height for age, weight for length இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க சொல்றது என்னவோ அதுதான் நீங்க கம்பேர் பண்றீங்க. தட் மீன்ஸ் வெயிட் ஃபார் ஏஜ் அப்படின்னா யூ ஆர் கம்பேரிங் வெயிட். ரிமெம்பர் மேலேயோ நியூமரேட்டர் வெயிட் தான், டினாமினேட்டர் வெயிட் தான். ஸோ வெயிட் ஃபார் ஏஜ் அப்படி அப்படின்னா யூ ஆர் கம்பேரிங் த வெயிட். ஸோ மொத்த மேலே கீழே ரெண்டுமே வெயிட் தான். ஏன் இந்த ஃபார் ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார் ஏஜ் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கீழே நீங்க போடுற கம்பேர் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட் இருக்குல்ல அதை எதோட கம்பேர் பண்ண போறீங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம வச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெயிட் ஃபார் ஏஜோட ஃபார்முலா என்ன, அப்சர்வ்டு வெயிட் டிவைடட் பை தி எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட் ஃபார் தி ஏஜ் ஆஃப் த சைல்ட் இன்டு 100. ஸோ இதுதான் வந்து வெயிட் ஃபார் ஏஜ். இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மீடியன். ஸோ மீடியனா நம்ம எதை வச்சுக்கோம், 50% ஆஃப் தி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். Depending upon this classification, you have different standards. NCHS standards, Harvard standards, Boston standards, நிறைய standards இருக்கு. So நாம வந்து NCHS standards தான் மெயினா யூஸ் பண்றோம். So weight for age is expressed as the percent of median. So it is the observed weight divided by expected weight of a child of the same age into 100. So based on this, you have many classifications, of which at least you will remember IAP classification. If the weight for age is more than or equal to 81%, it is normal. Okay, so more than 80%, that means from 81 it is normal. 71 to 80 is grade 1, 61 to 70 is grade 2, 51 to 60 is grade 3, and less than or equal to 50 is grade 4. 50 யும் grade 4 தான் வரும். Whenever there is an edema, in order to denote it as quashiorkor, you can just add k. That means grade 4k, grade 3k அப்படின்னு ஆட் பண்ணீங்கன்னா கூட edema இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அட்லீஸ்ட் IAP கிளாசிபிகேஷன் நீங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். This is based on weight for age. Then height for age. Height for age பொறுத்த வரைக்கும் here we are comparing the heights because height for age தான். We are comparing the heights.
the observed weight, the observed height divided by expected height. இந்த expected height எது calculate பண்றேன்? For age க்கு calculate பண்றேன். So observed height divided by expected height for a child of this age into 100. It is also expressed as percent of median. In weight for age, if it is low, you call them as underweight. Malnutrition சொல்லக்கூடாது. IFA classification malnutrition நம்ம சொல்றோம். But when you say it as weight for age கம்மியா இருக்குன்னா, you call them as underweight. When you have the height for age கம்மியா இருக்குன்னா, you call them as stunted. இந்த வார்த்தையெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Stunting அப்படின்னா height for age, underweight அப்படின்னா it is weight for age, wasting அப்படின்னா it is weight for height. So we have Waterlow's classification and Maclaurin's classification for this. Weight for height அப்படின்னா இங்கதான் நீங்க எப்பவுமே நம்ம என்ன நினைக்கிறத தப்பு பண்ணிடுறோம், வெயிட்டையும் ஹைட்டையும் கம்பேர் பண்றோம் நினைக்கிறோம். எப்பவுமே வேற வேற பாராமீட்டரை நம்மளால கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. We are not comparing the weight with the height. We are comparing the weight, observed weight to the expected weight for the current height of the child. Okay. So the observed weight of the child divided by expected weight for a child of this observed height into 100. So for example, இப்போ இந்த குழந்தை எவ்வளவு ஹைட் இருக்கோ அந்த ஹைட்டுக்கு எவ்வளவு வெயிட் இருந்திருக்கணுமோ அதுதான் அதோட எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட். ஓகே. அப்சர்வ்டு வெயிட்ங்கிறது நம்ம இப்ப போட்டது. ஸோ வெயிட் ஃபார் ஹைட்ல நம்ம இதை கம்பேர் பண்றோம், வெயிட்ஸ் தான் கம்பேர் பண்றோம். இந்த கீழே கொடுத்துருக்க டினாமினேட்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட்டை எதுக்கு அகேன்ஸ்டா கால்குலேட் பண்றோம்னா ஹைட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா கால்குலேட் பண்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால் வெயிட் ஃபார் ஹைட். ஓகே. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் என்ன சார் நீங்க இதை கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய தொந்தரவு. நான் எதெல்லாம் மண்டே பிச்சுக்கலாம் போல இருக்கு அப்படின்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்காக இப்போ நம்ம growth charts யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். நீங்க எதையுமே ஃபார்முலா போட்டு கால்குலேட்டே பண்ண தேவையில்ல. growth chartல பார்த்து அது எந்த சென்டைல இருக்குன்னு பிக்ஸ் பண்ணி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கனாலே போதும், அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ growth charts பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு ஆக்சிஸ் இருக்கு, ஒன்னு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்னொன்னு ஒய் ஆக்சிஸ். when you say இப்போ இந்த growth axis பொறுத்த வரைக்கும் எதை கம்பேர் பண்றோமோ அதை ஒய் ஆக்சிஸ்லயும் எதை பேஸ்லைன் பாராமீட்டரா வச்சிருக்கோமோ அதை எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வச்சிருக்கோம். இப்போ வெயிட் ஃபார் ஏஜ் அப்படின்னா நான் எதை கம்பேர் பண்றேன், வெயிட் தான் கம்பேர் பண்றேன். அந்த கம்பேர் பண்ற வெயிட்டை நான் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ல வச்சிருக்கேன். எதுக்கு அகேன்ஸ்டா கால்குலேட் பண்றேன், கம்பேர் பண்றேன், ஏஜுக்கு அகேன்ஸ்டா கம்பேர் பண்றேன். ஸோ அப்ப அந்த ஏஜை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வச்சிருக்கேன். இப்போ வெயிட் ஃபார் ஹைட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல நான் கம்பேர் பண்றது வெயிட், ஸோ அதனால நம்ம ஒய் ஆக்சிஸ்ல வச்சிருக்கோம். எதுக்கு அகேன்ஸ்டா நான் கம்பேர் பண்றேன், ஹைட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா கம்பேர் பண்றேன். ஸோ அதனால அதை வந்து நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எதிர்க்கும் ஒய் ஆக்சிஸ்ல எதிர்க்கோன்றதை நீங்க எதை சொல்றீங்கன்றத பொறுத்தே நம்ம சொல்லிடலாம். வெயிட் ஃபார் ஏஜ் அப்படின்னா ஒய் வெயிட் எக்ஸ் ஏஜ், வெயிட் ஃபார் லென்த் அப்படின்னா ஒய் வெயிட் எக்ஸ் வந்து லென்த். ஸோ சென்டைல் சார்ட்ஸ் ஆர் காமன்லி யூஸ் நவ். வி ஆர் நாட் யூசிங் எஸ்பி கர்வ்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய கர்வ்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றதுல மோஸ்ட்லி இப்போ நம்ம சென்டைல் சார்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். சென்டைல் சார்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து நான் கால்குலேட் பண்ணதுல இவ்வளவு பேர் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதுல வந்து நான் இவங்க எல்லாரையும் அரேஞ்ச் பண்றேன், 1 2 3 4 5 6 அரேஞ்ச் பண்ணேன்னா இதுல இவங்க எத்தனாவது வேல்யூவா ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்கன்றத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து சென்டைல்னு பிரிக்கிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ 1000 சாம்பிள் எடுத்திருக்கேன். இந்த 1000 சாம்பிளையும் நான் என்ன பண்றேன்னா வரிசையை அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ வரிசையை அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கும் போது இப்போ இந்த 1000 சாம்பிள்ல 100th சாம்பிள் வரிசையை அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு அப்புறம் இந்த 100th சாம்பிள் எத்தனாவது சென்டைலா இருக்கும், இந்த 100th சாம்பிள் இஸ் 10th சென்டைலா இருக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த 200th சாம்பிள் வந்து 20th சென்டைலா இருக்கும், 500th சாம்பிள் வந்து 50th சென்டைலா இருக்கும், இந்த 900th சாம்பிள் வந்து 90th சென்டைலா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு சென்டைல் சார்ட் ஆர் ஃபார்ம். ஸோ சென்டைல் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எவ்வளோ வேல்யூ வேணா வச்சுக்கலாம். ஆனா இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் வந்து இதை ஒரு ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணி இஃப் த ஃபைனல் வேல்யூ நான் 100ன்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா, ஓகே, இஃப் த ஃபைனல்த் வேல்யூ வந்து நான் 100ன்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா அதுல 10th எது வருதோ அது வந்து 10th சென்டைல், 50th ஆண்ட எது வருதோ அது வந்து 50th சென்டைல். ஸோ சென்டைல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இதுக்கு மேல எத்தனை பேர் இருக்காங்க, இதுக்கு மேல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்காங்கன்னு சொல்லுது. இப்போ 25th சென்டைல்னு ஒரு சென்டைல் எடுத்துக்கிறோம்னா 25th சென்டைலுக்கு மேல 75% பசங்க இருக்காங்க, 24% will be below this 25th centile. So this is how you will interpret the centile charts. So centile chartsக்கும் ST curvesக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது நான் சொல்றேன். இப்போ பெல்ஸ் கர்வ் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலா நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல பார்க்குற பெல்ஸ் கர்வ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பெல்ஸ் கர்வை பொறுத்த வரைக்கும் 1 standard deviation will be in and around the mean. ஓகே. ஸோ அப்போ 1 standard deviation around the mean எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் பெல்ஸ் கர்வ்ல நடுவில் தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அப்போ மீன் சென்டரா இருக்கக்கூடிய மீனுக்கு இந்த பக்கமா அந்த பக்கமா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 68% ஆஃப் பாப்புலேஷன் இருக்கும். ஸோ 68% ஆஃப் பாப்புலேஷன் will lie
in and around 1 SD around the mean. That means 34% இந்த பக்கமோ 50க்கு இந்த பக்கமோ 34% அந்த பக்கமோ இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ ஒரு SD அப்படின்னா பிலோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 1 SD பிலோ மீன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 50 minus 34, that means it is 16. So 16th centile represents the 1 SD below mean. அதே போல 1 SD above mean அப்படின்னா 50 plus 34, that is 84. So 84th centile represents 1 SD above mean. So this is the relationship between SDs and your இது வந்து பெல்ஸ் கர்வுக்கு மட்டும்தான் இது அப்ளிகபிள் ஆகும். நார்மலா நம்மளது எல்லாமே பெல்ஸ் கர்வ்ன்றதுனால 2 SD around the mean will be 95%. Okay, 2 SD around the mean is 95%. அப்போ 5% வந்து அவுட் சைட் திஸ்ல இருக்காங்க. அப்போ 2.5% வந்து லெஃப்ட் சைட்ல இருப்பாங்க, 2 SD கீழே இருப்பாங்க. 2.5% வந்து 2 SD மேல இருப்பாங்க. So 2.5 நான் ரவுண்ட் பண்ணனா என்ன வரும் 3. So I will take the lowest as third centile. So third centile corresponds to 2 SD. இந்த பக்கம் you take it as 97.5 வரும், but 97 நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So 97th centile corresponds to plus 2 SD above mean. So அப்போ around 2 SD எடுத்து பார்க்கும்போது 2 SD னா third centile கீழே, plus 2 SD னா 97th centile. இப்போ இதே நீங்க வந்து 3 SD-க்கும் போட்டு பார்க்கலாம். 3 SD-க்கு 99% of people இருப்பாங்க. அப்போ less than 1% தான் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இருப்பாங்க. அப்போ less than 1% னா இந்த பக்கம் 0.5 அந்த பக்கம் 0.5 இருப்பாங்க. இந்த 0.5 நான் நியரஸ்டா ரவுண்ட் பண்ணனா 1, இந்த 0.5 நான் ஃபுல்லா ரவுண்ட் பண்ணா 100 வந்துரும், பட் ஆனா 99 எடுத்துக்கிறோம். அப்போ 3 SD-க்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கமா என்ன லிமிட்னு பார்த்தோம்னா first centile represents the third standard deviation minus 3 SD and 99th centile represents the plus 3 SD. So this is the relationship between SDs and centiles. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா நீங்க திருப்பி நிறைய இடத்துல படிக்கும்போது சொல்லுங்க, when the height for age is less than 2 standard deviation below the mean or third centile in the growth, low less than third centile in the growth curve, then you call them as short. So இப்படிதான் நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ அப்போ எதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து -2 SD சொல்றீங்களோ அப்படின்னா அது தேர்ட் சென்டைல் அர்த்தம். எதுக்கெல்லாம் +2 SD சொல்றீங்களோ அப்படின்னா அது வந்து பிளஸ் 97th centile அர்த்தம். Z score is nothing but how many standard deviations the value is around the mean. So when you see this, 2 SD corresponds to third centile for weight for age, and for weight for height 2 SD corresponds to third centile, height for age 2 SD corresponds to third centile. இதெல்லாம் third centile ஓகே. ஆனா ஒண்ணு நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் 80% ஆஃப் மீடியன் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம் இல்லையா, வெயிட் ஃபார் ஏஜ் ஹைட் ஃபார் ஏஜ் இதெல்லாம். ஸோ வெயிட் ஃபார் ஹைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல வெயிட் ஃபார் ஏஜை பொறுத்த வரைக்கும் 80% நம்ம 2 SD-க்கு கரெக்டா வச்சுக்கலாம். ஆனா ஹைட் ஃபார் ஏஜை பொறுத்த வரைக்கும் 90% தான் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு -2 SD. ஸோ அதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்க பொறுத்த வரைக்கும் சார்ட் என்னன்னா நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வெயிட் ஃபார் ஏஜ்க்கு 0 to 5 years வெயிட் ஃபார் ஏஜ், height for age 0 to 5 years, then weight for length 0 to 2 years, and weight for height 2 to 5 years, circumference 0 to 5 years, and BMI 5 to 8 years. Weight for length is the almost an interpreter of your BMI. So BMI weight for length ஒன்று தான். அதனால 5 வயசுக்கு கம்மியா இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம weight for length தான் பார்க்கணும். 5 வயசுக்கு மேல இருக்கிற பசங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம BMI பார்க்கணும். ஏன்னா இவங்களோட BMI is far more different. So there is a deceleration in the BMI also in less than 5 years. So we are not using BMI. In less than 5 years, what we are using is weight for height. Whereas more than 5 years till 18 years, we are using BMI. நாம இவங்களுக்கு சொன்னா அதே தான் இங்கே சொல்ல போறோம். எப்படி நம்ம வெயிட் ஃபார் லென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வேஸ்டிங் சொல்றோமோ அதே போல BMI பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வேஸ்டிங்கையும் சொல்ல போறோம். So what are the things that is applicable for weight for length is also applicable for BMI. All these charts are applicable with boys and girls separately. Okay. Now let us have some examples. So I am having a child which is 4-year-old. I am taking, for convenience sake, I am taking all the boys. So another boys chart use panda. Boys charts are color coded with blue color and girls charts are color coded with pink color. Most of the times girls na pink, boys na blue. Bizarre. So ஒரு சைல்டுக்கு நான் வெயிட் ஃபார் ஏஜ் கால்குலேட் பண்ணோம். அவனுக்கு 4 வயசு, அவனுக்கு weight 14 kg. So first I will see where the 4 years lies in the x axis. Then I will see where the 14 kg lies in the y axis. Then இது ரெண்டும் எங்க சேருதுன்னு பார்க்கணும். So எங்க சேருது? This will lie here. So it is between 3rd centile to 15th centile. So அப்ப என்னோட இன்டர்பிரேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா the child in kgs falls between 3rd centile to 15th centile. That is normal for this kid. Okay. So the same way we are calculating the height. Okay. So இது நான் மேல கொடுக்க மாட்டேன். So this is also height for age for a 4-year-old boy. Okay. So 4 year எங்க இருக்குன்னு பாக்குறேன்.
Then here now the height is 87 centimeters. So 87 எங்க இருக்குன்னு பார்க்கறேன். இது ரெண்டும் எங்க சேருதுன்னு பார்க்கறேன். So இது ரெண்டும் எங்க சேருது? இங்க சேருது. So it is below the third centile. So now the child's height is 87 centimeters, which is below the third centile. That means the child is stunted. Okay, so இவ்வளவுதான் நீங்க சொல்லணும். And weight for length. Here the child's weight is 14 kg. The child's height is 87. So you see that first என்ன பார்க்கணும்? We know that weight for length பொறுத்த வரைக்கும் x axis ல length y axis ல weight தான் இருக்கும். So அப்ப x axis ல length 87 cm எங்க வருதுன்னு பார்க்கறோம். அதே போல இப்ப அடுத்து நம்ம y axis ல weight 14 kg எங்க வருதுன்னு பார்க்கறோம். So இது ரெண்டும் எங்க மீட் ஆகுதுன்னு பார்க்கறோம். இது ரெண்டும் எங்க மீட் ஆகுது? Almost இங்க மீட் ஆகுது. So here now the child's weight for length is between 86th centile, sorry, 85th centile to 97th centile, which is normal. Okay, that means the child is not wasted. The child is normal. Weight for height is normal. Again, h circumference. H circumference இதே போல h circumference the same boy 4-year-old boy 50 centimeters. So 4 year எங்க இருக்குன்னு பார்க்கறேன். அதுக்கு அப்புறம் 50 centimeters எங்க இருக்குன்னு பார்க்கறேன். இத வந்து நம்ம பிளாட் பண்றோம். எங்க வருது? It is between 15th to 50th centile, which is normal for this age. So அப்ப மாடல் ஆந்த்ரோமெட்ரில நம்ம இதுதான் ஃபாலோ பண்ண போறோம். 4-year-old boyக்கு நீங்க பிரச்சனை பண்ணும்போது என்ன சொல்ல போறீங்க? The child weighs about 14 kgs. இப்போ சில பேர் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் பர்சன்டேஜ் தான் கால்குலேட் பண்ணி சொன்னாங்கன்னா இதை சொல்லலாம். அப்படி இல்லை நீங்க நேரா சென்டைலுக்கு தாவிரலாம். The child weighs 14 kgs. It falls between 3rd and 15th centile in centile chart. It is normal. Height for age is 87 centimeters and it falls less than 3rd centile. There is a stunting. And child's weight for height is 14. Sorry, child's weight for height is falls between 85th to 97th centile. That is normal for this age. The child's head circumference is 50 centimeters, which falls below 15th to 50th centile. That is normal. Child's mid-arm circumference is 14, which is normal for this age. Because mid-arm circumference is below centile less than 13.5, that is 14 to 16 is normal. So anything above 12.5, take it as normal. Okay. So this is the Anthropometry chart we have been using. Now I just want to tell you one the age dependent and age independent ரெண்டு இருக்கு. இப்போ weight for age, height for age, mid arm sorry head circumference இதெல்லாம் வந்து age என்னன்னு தெரியாத வரைக்கும் நம்மளால இன்டர்பிரட் பண்ண முடியாது. Whereas when you compare certain things like weight for length, இப்போ நம்ம weight for height கால்குலேட் பண்ணா அது நமக்கு ஏஜே தெரிய தேவையில்ல. அவனோட லென்த் எவ்வளோ, அவனோட வெயிட் எவ்வளோ, இவ்வளோ தெரிஞ்சா போதும். அதை வச்சு நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். பிஎம்ஐ அதே போல அவனோட வெயிட் என்ன, அவனோட ஹைட் என்ன, அதை வச்சு நம்ம பிஎம்ஐ கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏஜ் independent anthropometric figure. Weight for length, BMI, mid upper arm circumference between 1 year to 5 years, it is age independent. Okay, 1 year to 5 year child is age independent. Then Shakir's tape, color coded tape, that is also for 1 to 5 years. Then quark stick. Quark stick enna quark stick is a stick that represents the height and the mid arm circumference. அது வந்து நம்ம ஸ்டேடியம் மீட்டர் மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் நீங்க ஹைட்டை மெஷர் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஹைட்டை மெஷர் பண்ணீங்கன்னா இது பக்கத்துல எவ்வளவு மிட் ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிற மிட் ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அதுல கொடுத்துருக்கிற மிட் ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கம்மியா இருந்தா அவன் வந்து வேஸ்டிங் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கோ இல்லை அதுக்கு மேலே இருந்தா அவன் நல்லா இருக்கும்னு அர்த்தம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஆர் யூசிங் திஸ் குவாக் ஸ்டிக். தென் தெர் ஆர் குவாண்ட்ரல் இண்டெக்ஸ், டக்டைல் இண்டெக்ஸ், ராவ்ஸ் இண்டெக்ஸ், நிறைய இண்டெக்ஸ் இருக்கு. நான் அதை பத்திலாம் பேசல. But the index தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Because age independent anthropometric criteria is an important short notes for you. Okay, so I'll be starting the quiz. So what you will do?